Good morning, friends. Once again, welcome to Google Classroom Teaching Learning Program. Dear friends, we are discussing about the poem Have You Earned Your Tomorrow? In this poem, the poet Edgar Guest inspired the readers to do something for others. This is an inspirational poem. In this poem, the speaker asking, now see, the poet asking the readers whether they have done anything to improve life of another human beings or not. That is the his expectations from the readers or students to do something for the others. It is up to you whether you will have better future or not. Therefore, one should consider one's actions and deeds carefully and plan accordingly for better future. Okay, here we understand that have you earned your tomorrow. आता ज्यावेळेस विद्यार्थी मित्रांनो आपण ही कविता पाहतो त्यावेळेस आपल्याला समजतं की ही विद्यार्थ्यांना इन्स्पायर करणारी कविता आहे आणि ह्या कवितेमध्ये कवीने विद्यार्थ्यांना असा संदेश दिलेला आहे की आपण दुसऱ्यासाठी काहीतरी केलं पाहिजे. आणि अमेरिकन पोएट आहेत आणि ही इज कॉल्ड ॲज पीपल्स पोएट. त्यांना पीपल्स पोएट असंही म्हटलं जातं बिकॉज ही स्टाईल अँड ऑप्टिमिस्टिक टोन ऑफ रायटिंग. त्यांची स्टाईल आणि त्यांचा जो आशावादी दृष्टिकोन आहे तो आपल्याला या कवितेतून पाहायला मिळतो. नाव सी डिअर फ्रेंड्स, फर्स्ट वी रीड द पोएम. नाव सी द पेज नंबर 112. आता पेज नंबर 112 काढा सर्वांनी आणि कविता पहा. जस्ट आय विल रीड इट. Is anybody happier because you passed his way? Does anyone remember that you spoke to him today? This day is almost over and its toiling time is through. Is there anyone to utter now a kindly word of you? Did you give a cheerful greetings to the friend who come along, or a churlish sort of howdy, then vanish in the throng? Were you selfish, pure, and simple as you rushed along the way? Or is someone mighty grateful for a deed you did today? Can you say tonight, in parting with the days that is sleeping fast, that you helped a single brother of the many that you passed, in a single heart rejoicing over what you did or said? Does a man whose hopes were fading now with courage look ahead? Did you waste the day or lose it? Was it well or sorely spent? Did you leave a trail of kindness or scar of discontent? As you close your eyes in a slumber, do you think that God would say, you have earned one more tomorrow by the work you did today? Now friends, when you read this poem, we understand very simple poem, man speaking to man. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण ही कविता वाचली. 4 कडव्यांमध्ये लिहिलेले आहेत. 4 स्टांजा इन द पोएम. वी फाइंड दॅट व्हेरी सिम्पल स्टाईल. कवीची स्टाईलसुद्धा अतिशय सिंपल आहे. त्यातले शब्दही अतिशय साधे आहेत आणि समजणारे आहेत. असा कोणताही डिफिकल्ट वर्ड कवीने जास्त वापरलेला पाहायला मिळत नाही. बिकॉज एनीबडी कॅन अंडरस्टँड दिस पोएम. कुणीही ती कविता लगेच समजू शकेल. नाव हिअर विल डिस्कस अबाउट स्टांजा बाय दिस पोएम. आता 4 कडव्यांची कविता आहे. अतिशय छान अशी कविता एडगर गेस्ट यांनी लिहिलेली आहे आणि त्यामध्ये त्यांनी असं सांगितलेलं आहे की विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही उद्यासाठी काय कमवलेलं आहे. हॅव यू अर्न युअर टुमारो. अर्न म्हणजे कमावणे. काय कमवलेलं आहे उद्यासाठी, तर ते तुम्ही विचार करा. तुम्ही स्वतः चिंतन करणं गरजेचं आहे की मी उद्यासाठी काय कमवलेलं आहे.
Now see the first stanza in the poem. Is anybody happier because you pass his way? Does anyone remember that you spoke to him today? This day is almost over and its toiling time is through. Is there anyone to utter now a kindly word of you? In the first stanza, poet asking readers, students, if today are you made anyone's day better or happier? Do you help anyone? You make someone happy? If there was anyone you spoke to today who remember you. कवी विचारतो आहे की तुम्हाला की तुम्ही आज असं काही काम केलेलं आहे का की ज्याच्यामुळे आज कोणीतरी आनंदी झालेला आहे, समाधानी झालेला आहे. रिमेंबर रिमेंबर असं आठवा की तुम्ही आज तुमच्यामुळे आज कोणतरी आनंदी झालेलं आहे, की तुमच्या शब्दांमुळे सुद्धा कोणीतरी आनंदी झालेला आहे, कोणी दुःखी झालेलं नाही. तुम्ही जे शब्द वापरता त्याच्यामुळे कोणी दुःखी झालेलं नाही का हे सुद्धा आठवा. सो व्हेरी सिम्पल. डज एनीवन रिमेंबर दॅट यू स्पोक टू हिम टुडे? इन द सेकंड लाईन. इन फर्स्ट लाईन, तुमच्यामुळे कोण आनंदी झाला आहे का? इज एनीबडी हॅपियर बिकॉज यू पास्ट हिज वे? तुमच्यामुळे आज कोण आनंदी झाला आहे का? आणि तुम्ही असं बोलल्यामुळे कोणी आनंदी झालेला आहे का? दिस डे इज ऑलमोस्ट ओव्हर. दिवस चाललेला आहे. दिस डे इज ऑलमोस्ट ओव्हर अँड इज टॉयलिंग टाईम इज थ्रो. हा जो टॉयलिंग टाईम आहे, टॉयलिंग टाईम मीन्स टाईम स्पेंट इन हार्ड फिजिकल वर्क. दिवसभर खूप कष्ट केलेला आहे सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत. आणि हा टॉयलिंग टाईम मॉर्निंग टू इव्हनिंग अँड नाव द नाईट कम्स. आता सकाळ गेलेली आहे, दुपार गेलेली आहे, संध्याकाळ होत आलेली आहे आणि दिवसभराचं आपण जे काम केलेलं आहे त्या कामाच्या वेळेस कोणाला आपण दुखवलेलं आहे का? कोणाला काय रागवलेलं आहे का? कोणाला काय बोललेलं आहे का? आठवा. आणि त्याचबरोबर तुमच्यामुळे कोणी आनंदी झालेला आहे का तुमच्या बोलण्यामुळे? दिस डे इज ऑलमोस्ट ओव्हर अँड टॉयलिंग टाईम इज थ्रो. आणि हा टॉयलिंग टाईम इज थ्रो. इज देअर एनीवन टू अटर नाव ए काइंडली वर्ड ऑफ यू? टू अटर मीन्स टू स्पीक. आता पुन्हा प्रश्न विचारतो, इज देअर एनीवन टू अटर नाव ए काइंडली वर्ड ऑफ यू? काइंडली म्हणजे दयाळूपणाने, प्रेमाने तुमच्याशी कोणी बोललेलं आहे का? सो व्हेरी पोएट आस्क्स अगेन अँड अगेन. काय विचारतोय पुन्हा पुन्हा की तुमच्यामुळे कोणी दुखावलेलं आहे का? These two questions are the focus on your today's voluntary act kindness. Whatever it may be, the fact is that the day is come to over. The time is running out of you to make a positive impact or good deed of the day. Good deed. तुमचं जे कृत्य आहे, तुमचं जे काम आहे त्याचा पॉझिटिव्ह इम्पॅक्ट झालेला आहे का कोणाच्या आयुष्यावरती? द पोएट इन्क्वायर्स इफ देर इज एनीवन टू अटर नाव ए काइंडली वर्ड ऑफ यू. आणि तुमच्यासाठी असे प्रेमाचे शब्द, दयेचे शब्द उच्चारलेले आहेत का? इन द फर्स्ट स्टांजा वी अंडरस्टँड दॅट पोएट आस्क अगेन अँड अगेन, इज एनीवन हॅपी? की कोणीतरी आनंदी झालेला आहे का? बिकॉज ऑफ युअर ॲक्शन्स. की तुमच्या कृतीमुळे कोणी आनंदी झालेलं आहे का? सो इन द फर्स्ट स्टांजा वी अंडरस्टँड दॅट द टॉयलिंग टाईम इज ओव्हर. टॉयलिंग टाईम इज ओव्हर. आता हा जो वेळ आहे ती संध्याकाळ होत आलेली आहे आणि वेळ संपत चाललेली आहे. तुमच्यामुळे कोणी दुःखी झालेलं नाही ना? म्हणजे तुम्ही चांगलं काम केलेलं आहे का? इन द फर्स्ट स्टांजा पोएट अगेन अँड अगेन आस्क क्वेश्चन्स. नाउ डिअर फ्रेंड्स, सी द सेकंड स्टांजा. In the second stanza, what the poet says? Did you give a cheerful greetings to the friends who came along? Or a churlish sort of howdy and then vanish in the throng? Were you selfish, pure and simple as you rushed along the way? Or is someone mighty grateful for a deed you did today? The poet interrogates in the second stanza also again. पुन्हा पुन्हा तेच प्रश्न विचारतो आहे तो की काय आहे? इंटरोगेटिव्ह क्वेश्चन्स, येस नो क्वेश्चन्स. डिड यू गिव्ह ए चेअरफुल ग्रीटिंग्स? तुम्ही आनंदाने, समाधानाने कोणाला भेटलेला आहात का? आनंदाने भेटले तर लोकांना आनंद होतो, दुःखाने भेटल्यावर कोणी आनंदी होत नाही. डिड यू गिव्ह ए चेअरफुल ग्रीटिंग टू द फ्रेंड हू केम अलॉंग?
तुम्हाला जे जे मित्र भेटले त्यांना आनंदाने भेटलेला आहात का तुम्ही? और ए चर्लिश सॉर्ट ऑफ हावडी. चर्लिश मीन्स रूड, वाईटपणा नाही. चर्लिश सॉर्ट ऑफ हावडी. हावडी मीन्स हिअर अन इन्फॉर्मल फ्रेंडली ग्रीटिंग्स. एकदम अनौपचारिक दृष्टिकोनातनं की हावडी अँड देन व्हॅनिश इन द थ्रॉग. त्या गर्दीतमध्ये लगेच विसरून गेला. खूप जवळचा मित्र आहे, लांबनच बाय बाय करून निघून गेला. मित्राला वाईट वाटलं का की एवढा माझा जवळचा मित्र असून बोललाच नाही. और ए चर्लिश सॉर्ट ऑफ हावडी अँड देन व्हॅनिश इन द थ्रॉग. थ्रॉग मीन्स क्राऊड, ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल. थ्रॉग, त्या गर्दीत तुम्ही नाहीसे झाला. और ए चर्लिश सॉर्ट ऑफ हावडी अँड देन व्हॅनिश इन द थ्रॉग. Were you selfish, pure, simple, as you rushed along the way, or is someone mighty grateful for a deed you did today? Now see the friends, what the poet says. Are you selfish? And when you are selfish, ज्यावेळेस तुम्ही खूप सेल्फिश असता, स्वार्थी असता, दुसऱ्याचा विचार करत नाही, त्यावेळेस काय होतं की आपल्याकडून वाईट कृत्य व्हायला सुरुवात होते. आणि मग त्यामुळे म्हणतो की वेर यू सेल्फिश और प्युअर अँड सिम्पल ॲज यू रश अलॉंग द वे, और इन समवन मायटी ग्रेटफुल फॉर डीड यू डीड टुडे. डीड म्हणजे काय? तुमचं कृत्य, युअर ॲक्शन्स. इन द सेकंड स्टांजा पोएट सेज दॅट इफ एनी टाईम ड्युरिंग द डे यू ग्रीटेड युअर फ्रेंड चेअरफुली. तुम्ही तुमच्या मित्रांना आनंदाने भेटा. इन द सेकंड लाईन पोएट make a guess about human selfish behavior or just informal talk. And nowadays life is very busy and we are very selfish behavior and just informal talk. आपला किती जवळचं असलं तरी आपण काय करतो? गडबडीत असतो, गडबडीत असतो आणि सेल्फिश बिहेवियर आणि इन्फॉर्मल टॉक. द पोएट टॉक्स अबाउट सेल्फिश मीटिंग ऑफ पर्सन instead of cheerful meeting with friend. That is that the poet talks about selfish meeting of person. एखाद्याला भेटायचं असेल तर काहीतरी स्वार्थ असल्याशिवाय आपण भेटत नाही. इन्स्टेड ऑफ चेअरफुल मीटिंग विथ फ्रेंड, की आनंदाने कोणाला भेटायला जात नाही आहे. सो हिअर द पोएट सेज यू मीट हिम रूडली अँड यू क्विकली डिसॅपियर इन टू द क्राऊड अँड गेट बिझी इन अदर वर्क. तुम्ही एखाद्याला भेटता गर्दीमध्ये आणि निघून जाता. यू मीट हिम रूडली, अतिशय रूडली भेटता आणि मग क्विकली डिसॅपियर्स इन टू द क्राऊड अँड गेट बिझी इन अदर वर्क. द पोएट डज नॉट लाईक धिस इन्फॉर्मल अँड ए सेल्फिश टॉक. युअर पोएट पॉइंट आउट हाऊ यू ट्रीट युअर फ्रेंड और यू ॲक्ट डिफरंट विथ हिम. दिस बिहेवियर इज प्युअरली सेल्फिश अँड इज समवन ग्रेटफुल फॉर डीड यू डीड टुडे. आता सेकंड स्टांजामध्ये कवीने सांगितलेलं आहे की तुम्ही तुमच्या मित्रांना भेटताना किंवा कोणालाही भेटताना चेअरफुली, आनंदाने भेटा, हॅपीली, की जेणेकरून तो आनंदी होईल. दुःखाने भेटू नका, सारखं दुःख होईल असं काय भेटू नका. इन द सेकंड लाईन पोएट सेज दॅट, आत्ताचं कसं झालेलं आहे सेल्फिश बिहेवियर, तुमचं सेल्फिश बिहेवियर नसावं. हाय बाय म्हणून तिथून निघून जायचं नाही, नुसता इन्फॉर्मल टॉक नसावं. पुढे काय म्हणतो की की ज्यावेळेस आपण एखाद्याला भेटायला जातो तिथं केवळ स्वार्थ नसावा. आपण काय असेल स्वार्थ असेल तर लगेच भेटायला जातो, तर तशा प्रकारे स्वार्थी आपली भावना नसावी. आणि भेटलं की लगेच आपण काय करतो? लगेच निघून जातो. यू मीट हिम रूडली अँड यू क्विकली डिसॅपियर इन टू द क्राऊड. आपलं भेटणं झालं की आपण पटकन काय होतो? त्या क्राऊडमध्ये, त्या गर्दीमध्ये डिसॅपियर होतो, नाहीसं होतो. अँड गेट बिझी इन अदर वर्क. नाहीसं होतं, काम संपलं की संपलं, आपलं निघून गेला, काही त्याचं घेणं देणं नाही. द पोएट डझंट लाईक दिस इन्फॉर्मल अँड सेल्फिश टॉक. आणि कवीला अशा प्रकारचं वागणं आवडत नाही आहे, असं कृत्य आवडत नाही आहे. तर तुम्ही एखादं काम करताना दुसरा आनंदी होईल, आपल्याकडून एखादं चांगली गोष्ट त्याच्यासाठी होईल, अशा प्रकारे तुमचं कृत्य असणं खूप गरजेचं आहे. म्हणून विद्यार्थी मित्रांनो, कवी पुन्हा पुन्हा प्रश्न विचारतो आहे की तुम्ही तुमच्या दिवसभरामध्ये तुम्ही तुमच्या मित्रांना भेटल्यानंतर त्याच्यासाठी काहीतरी केलं आहे का?
म्हणजे ह्युमन आहात का तुम्ही? ह्युमन म्हणजे काय? आत्ता गरज खूप आहे ह्युमन होण्याची. ह्युमन म्हणजे काय? मानव. मानव राहिलेला आहे का? नाही. सेल्फिश, कामापुरते फक्त येत आहेत. तर तसं नको आहे. चांगले संस्कार करण्याचा कवी प्रयत्न करतो आहे की माणसाने माणसासारखं वागावं. प्रेम, दया ह्या गोष्टी आपल्यामध्ये असाव्यात. The poet doesn't like in forceful and selfish talk. The poet point out how you treat your friend or is cheerful directly with him. This behavior is purely selfish and is someone grateful for a deed you did today. मग तुमचं आजचं बिहेवियर कसं आहे हे कवी ह्या स्टांजामध्ये विचारतोय तुम्हाला अगेन अँड अगेन. की तुम्हाला कवी येस नो टाईपचे क्वेश्चन विचारून प्रश्न विचारतो आहे की तुम्ही आज काय वागलेला आहात, कसे वागलेला आहात, दिवसभरात काय केलेलं आहे, ह्या सगळ्या गोष्टींचा कवी अभ्यास करतो आहे. विचारतो आहे की व्हॉट इज युअर ॲक्शन टुडे. तुमचं आज कृत्य काय आहे, आज काय केलेलं आहे तुम्ही दिवसभरात. सो इन द सेकंड स्टांजा पोएट once again ask the questions to the readers, that means students. Now dear friends, in the first stanza and second stanza the poet asking the questions. पहिल्या स्टांजामध्ये आणि दुसऱ्या स्टांजामध्ये सुद्धा कवीने प्रश्नच विचारलेले आहेत विद्यार्थ्यांना की तुम्ही आज दिवसभरामध्ये काय काय केलेलं आहे. पहिल्या स्टांजामध्ये सांगितलं आहे की आज दिवस संपत चाललेला आहे, संध्याकाळ होत चाललेली आहे आणि दिवसभरात तुम्ही आज काय काम केलं, तुमच्यापासून कोण आनंदी झालेलं आहे का. तर दुसऱ्या स्टांजामध्ये कवी सांगतो आहे की की तुम्ही जे काम केलेलं आहे आणि तुम्ही कोणाला भेटलेला असाल तर आनंदाने भेटलेला आहात का, हे दुसऱ्या स्टांजामध्ये कवीने सांगितलेलं आहे. नाव डिअर फ्रेंड्स, कम टू द थर्ड स्टांजा. इन द थर्ड स्टांजा, can you say tonight, in parting with the days that's sleeping fast, that you help a single brother of many that you passed, in a single heart rejoicing over what you did or said? Does a man whose hopes were fading now with courage look ahead? The third stanza begins with a longer question. Once again the poet asks the questions, and this question is very long. What you have done today? Inquiring about offering or doing any help to single brother who passed in the way. कमीत कमी एका तरी व्यक्तीला तुम्ही मदत केलेली आहे का दिवसभरामध्ये? Your poet doesn't expect more than readers. He just expect you should kind to one person out of the many that you passed. दिवसभरामध्ये तुमच्यापासून तुमच्या आसपास बरेच लोक आले असतील, तर कमीत कमी एका माणसाला तरी तुम्ही आनंदी केलेला आहे का, सुखी केलेला आहे का, एवढी तरी अपेक्षा कवी करतो आहे. द सिंगल गुड ॲक्ट और हेल्प वुड बी सफिशियंट टू अर्न युअर टुमॉरो. आज दिवसभरामध्ये तुम्ही एखादं चांगलं कृत्य जर केलं असेल तर उद्यासाठी ते कृत्य तुमच्यासाठी चांगलंच आहे. यू हॅव अर्न्ड. आता समजलं का कवीचा उद्देश काय आहे? की ह्या ठिकाणी जर तुम्ही आज चांगलं काम केलं तर उद्या तुम्हाला त्याचा फायदा होणार आहे. अर्न युअर टुमॉरो. तेच काम आहे की आज जे काम करता त्याचा फायदा उद्या तुम्हाला होणार आहे. आज जर वाईट कृत्य केलं तर तुम्हाला त्याचं उद्या त्याचे वाईट परिणाम भोगावे लागतील. आज जर चांगलं काम केलं तर त्याचे चांगलेच परिणाम तुम्हाला उद्या पाहायला मिळतील. म्हणजे ह्या ठिकाणी आपल्याला कवीची फिलॉसॉफी पाहायला मिळते की गुड इज अवॉर्डेड, बॅड इज पनिश्ड. This is the poetic justice. Aristotle says that. What is the poetic justice? Good is rewarded, bad is punished. तुम्ही पाहत असाल की साहित्यामध्ये अरिस्टॉटलने सांगितलेलं आहे पोएटिक डिव्हाइस. अँड पोएटिक, दॅट इज द जजमेंट. पोएटिक जजमेंट काय आहे की जे चांगलं काम करतो त्याला चांगलंच फळ मिळतं, जे वाईट कृत्य करतं त्याला वाईटच फळ मिळतं. हेच कवीला ह्यातून सांगायचं आहे की आज तुम्ही चांगलं केलं तर उद्याचा दिवस तुमच्यासाठी चांगला असेल. आज जर वाईट कृत्य केलं तर उद्या तुमचा दिवस वाईट असणार आहे. द सिंगल गुड ॲक्ट और हेल्प वुड बी सफिशियंट टू अर्न युअर टुमॉरो. दॅट इज द इम्पॉर्टंट लाईन की आज तुमचं काम कसं असलं पाहिजे, चांगलं आहे.
The poet suggested that if you want to earn your tomorrow, you should help others. आणि त्यामुळे दुसऱ्यांना मदत करण्याची भावना तुमच्यामध्ये असणं खूप गरजेचं आहे. ॲटलिस्ट ए सिंगल. जास्त अपेक्षा कमी ठेवत नाही आहे. कमीत कमी एकाला तरी मदत करा. ऑर डू ॲटलिस्ट ए गुड डीड ॲट द एंड ऑफ डे. दिवसभरामध्ये चांगलं कृत्य करा. गुड डीड ॲट द एंड ऑफ डे. Later on, poet asks if there is one single heart that is now rejoicing due to your actions. Rejoice, happy, due to your actions. असं कोण आहे का की जो तुमच्या कृत्यामुळे आनंदी झालेला आहे? ॲटलिस्ट सिंगल पर्सन, कमीत कमी एक तरी व्यक्ती तुमच्या कृत्यामुळे आनंदित झालेला पाहिजे. दॅट इज द वन्स अगेन पोएट सेज. कवी पुन्हा पुन्हा ते सांगतो आहे की विद्यार्थी मित्रांनो, तुमच्या कृतीमधून कोणीतरी आनंदी झाला पाहिजे. तुमचं ॲक्शन, तुमचं DEED, तुमचं कृत्य, युअर बिहेवियर, जे तुमचं बिहेवियर आहे, वर्तणूक आहे, तुम्ही जे वागता त्याच्यामुळे लोक आनंदी झाले पाहिजे. ॲटलिस्ट अ सिंगल पर्सन. Later on, poet asks if there is one single heart that is now rejoicing due to your actions or good words and you give a strength or courage. की त्यामुळे तुमच्या शब्दांमुळे त्याला स्ट्रेंथ अँड करेज और ए कावर्डाइज और वीक. तो वीक होतोय, कावर्डाइज होतोय का त्याला स्ट्रेंथ मिळते, करेज मिळते आहे. इट डिपेंड्स अपॉन युअर ॲक्शन्स अँड वर्ड्स. का तो आनंदी होतो आहे, दुःखी होतो आहे, हे सगळं तुमच्या शब्दांवरती असतो. आणि म्हणून तर म्हणलं जातं की वर्ड्स आर वेपन्स. शब्द काय असतात? शस्त्र असतात. म्हणून ते जपून वापरा. नाहीतर कसं असतं, उचलली जीभ की लावली टाळ्याला, तसं नाही. तर शब्दांमध्ये खूप ताकद असते. म्हणून आपले शब्द की ज्याच्यामुळे कोणालाही दुःख होता कामा नाही. म्हणून आपण चांगले शब्द वापरायचे. The poet supposed courage and cowardice as tools to improve or weak worsens someone's life. मग तुमच्या ह्या कृत्यामुळे एखाद्याला करेज मिळतं आहे की तो भित्रा होतो आहे, हे सगळे टूल्स आहेत, माध्यम आहेत की ज्याच्यातून तो व्यक्ती आयुष्यामध्ये पुढे जातो. द पोएट विश ही वूड फील हॅपी इफ यू रीडर्स इम्प्रूव्ड और encourage someone's life with support. The support encourages him to look ahead. Now, dear friends, here we understand that the philosophy of the poet that you should help others and your actions, your behavior should be good. Good is rewarded, bad is punished. ज्यावेळेस तुम्ही एखादी चांगली कृती करता त्याचं बक्षीस तुम्हाला 100% उद्या मिळणार आहे. जर तुम्ही आज वाईट कृती केली तर तुम्हाला त्याचं बक्षीस उद्या मिळणार आहे. वाईटाला वाईट आणि चांगल्याला चांगलं. त्यामुळे उद्याचा दिवस आपल्याला चांगला मिळवायचा असेल तर आज चांगलं काम करणं खूप गरजेचं आहे. आज चांगलं काम केलं तर त्याचं फळ उद्या तुम्हाला चांगलंच मिळणार आहे. आज जर वाईट काम केलं तर तुम्हाला उद्या त्याचं वाईट फळ मिळणार आहे. दिस इज द फिलॉसॉफी ऑफ लाईफ. द पोएट एडगर गेस्ट सेज दॅट you should do good act. My dear friends, माझ्या विद्यार्थी मित्रांनो, ह्या ठिकाणी कवीचं हे सांगणं आहे. अगेन अँड अगेन आस्किंग द क्वेश्चन्स टू द रीडर्स, आस्किंग द क्वेश्चन टू द स्टुडंट्स, यू शुड डू गुड ॲक्ट. म्हणून तर ह्या ठिकाणी आणखी एक इम्प्लाइड मिनिंग ऑफ दी पोएम. जर तुम्ही आत्ता चांगला अभ्यास केला तर त्याचं चांगलं फळ तुम्हाला उद्या मिळणार आहे. आज जर अभ्यास केला नाही तर त्याचं फळ उद्या तुम्हाला मिळणार नाही. म्हणून युअर ॲक्शन शुड बी गुड. म्हणजे ती कुठलीही असू द्या, मग ती चांगलीच असणं गरजेचं आहे. आणि पोएटिक जस्टिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि पोएटिक जस्टिसमध्ये हे सांगितलं जातं की पोएटिक जस्टिस काय आहे की बॅड इज ऑलवेज पनिश्ड. कुठलंही पाहतो मी की जो वाईट आहे ना त्याला वाईट फळ मिळतं शेवटी. उशीर लागतो थोडंसं, पण उद्या त्याचा कसा असतो? वाईटच असतो. आणि चांगल्याला चांगलंच फळ मिळतं. हे अरिस्टॉटलनी त्याच्या द पोएटिक्स या नावाच्या ग्रंथामध्ये लिहिलेलं आहे. Dear friends, I hope that you understand third stanza also. In the third stanza, poet again and again asking the same questions to the readers that you should help others. And now, friends, come to the last stanza, the fourth stanza. What is the fourth stanza? Did you waste the day or lose it? Was it well or sorely spent? Did you live
a trail of kindness or scar of discontent as you close your eyes in a slumber. Do you think that God would say you have earned one more tomorrow by the work you did today? Dear friends, in the fourth stanza is about introspections. Introspections, meditate. You think on your actions. तुम्ही आज दिवसभरामध्ये जे काम केलेलं आहे त्याच्यावरती चिंतन करण्याची आता गरज आहे झोपण्या अगोदर. त्यावेळेस तुम्ही झोपायला जाता त्यावेळेस आज मी काय काय केलेलं आहे. बिछाण्यावरती तुम्ही पडलेला आहात आणि थोडे वेळ डोळे झाका आणि विचारा स्वतःला, इंट्रोस्पेक्ट करा, चिंतन करा. आज दिवस सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत मी काय केलेलं आहे. इट कॅल्क्युलेट्स वेदर यू डे इज वर्थ ऑर वेस्ट. आजचा दिवस चांगला आहे की वाईट, की आज वेस्ट गेला का माझा दिवस, वाया गेला का. द पोएट सेड दॅट इफ स्पेंट अ डे गॉन विदाउट इम्प्रूव्हिंग समवन्स लाईफ इट विल बी वेस्ट. विदाउट इम्प्रूव्हिंग समवन्स लाईफ. जर तुमच्यापासून एखाद्याचं लाईफ इम्प्रूव्हमेंट झालं नसेल तर ते कसं आहे, वेस्ट आहे. तुमच्यामुळे कोणाचं आयुष्य चांगलं झालं आहे का, कोणी आनंदी झालेला आहे का, कोणी सुखी झालेला आहे का, समाधानी झालेला आहे का, तो त्याला दुखावलेला नाही ना. हे संध्याकाळी जाऊन तुम्ही इंट्रोस्पेक्ट करणं खूप गरजेचं आहे. आणि ज्यावेळेस तुम्ही इंट्रोस्पेक्ट करता, चिंतन करता, मनन करता त्यावेळेस तुम्हाला ह्या सगळ्या गोष्टी जाणवतात आणि झोपही शांत लागते, छान लागते ज्यावेळेस तुम्ही एखादं चांगलं कृती करता त्यावेळेस. आणि मग त्यामुळे म्हणतो की कवी, इट इज अ टाईम टू इंट्रोस्पेक्ट at the night time. The poet said that if spent day gone without improving someone's life, it will be waste, or at least try to improve the lives of others. की दुसऱ्याचं आयुष्य इम्प्रूव्ह करा, सुधारा, कमीत कमी एवढं तरी कृत्य त्यामध्ये करा. तुम्ही चांगलं बोला, चांगलं वागा, कोण दुखवणार नाही असं करा. आणि मग आपल्याला ह्या ठिकाणी म्हणतं की दॅट डे विल बी कॅल्क्युलेटेड ॲज लॉस्ट इफ यू स्पेंड इन ए सोरली और बॅडली इन कंडक्ट. आणि मग जर तुम्ही सोरली, व्हेरी बॅडली, जर आजचा दिवस कसा आहे, जर एखाद्याचं कल्याण केलंच नसेल तर काय, तो वेस्ट गेला, लूज गेला. आपल्याकडनं आज कोणाचं चांगलं झालेलं नाही. हे कवी विचारतो आहे की तुम्ही काय, आज डे वेस्ट कधी जातो तुमचा, की तुमच्यापासून कोणालाच काही म्हणजे कोणाचं जीवन इम्प्रूव्हमेंट झालेलं नाही, कोणाच्या आयुष्यामध्ये आनंद निर्माण झालेला नाही, कोणासाठी चांगलं कृत्य केलेलं नाही आहे, तर तो इट इज अ वेस्ट ऑफ टाईम. त्याला आपण वेस्ट ऑफ डे म्हणतो. म्हणून सो ॲट लीस्ट ट्राय टू इम्प्रूव्ह द लाईफ्स ऑफ अदर्स. त्यामुळे तुम्ही काय करा, कमीत कमी दुसऱ्याचं आयुष्य सुधारण्यासाठी प्रयत्न तरी करा. दॅट डे विल बी कॅल्क्युलेट ॲज द लॉस्ट इफ यू स्पेंड इट इन ए सोरली. सोरली मीन्स व्हेरी बॅडली in a conduct. On the other hand, if the day was spent in a fine way. आता ह्या ठिकाणी पहिल्या ह्याच्यात निगेटिव्ह बाजू सांगितली कवीने, की तुम्ही जर एखाद्याचं आयुष्य म्हणजे जर चांगलं केलंच नसेल तर तो तुमचा काय वेस्ट आहे, आणि जर चांगलं केलं असेल तर तो चांगला आहे. दॅट डे विल बी कॅल्क्युलेट ॲट लॉस्ट इफ स्पेंट इन सोरली or bad in conduct. On the other hand, if the day was spent in fine way, that will be mark as the trail of kindness. Trail means काय, the path, रस्ता, way of kindness in someone's life. हा एक काय आहे, मार्ग आहे दयेचा कोणाच्या, तर एखाद्याचं आयुष्य सुधारलं असेल तर दिस इज अ ट्रेल म्हणजे काय, मार्ग, वे, रोड ऑफ काइंडनेस. The last line is about the evaluation of your day. स्वतःचं स्वतः मूल्यमापन करणं खूप गरजेचं आहे विद्यार्थी मित्रांनो. म्हणजे प्रत्येकाने स्वतःचं मूल्यमापन करणं खूप गरजेचं आहे. The last line is about evaluation of your day. If you as a reader are unsure how their day was spent, then close eyes in a slumber. म्हणजे ह्या ठिकाणी खूप महत्त्वाचं आहे पहा. If you as a reader are unsure how their day was spent, then close eyes in slumber. Slumber म्हणजे काय, स्लीप. ज्यावेळेस तुम्ही झोपायला जाता त्यावेळेस तुम्ही तुमचे डोळे काय करा, थोडेसे बंद करा आणि विचार करा की आज माझ्याकडनं काय घडलेलं आहे. इफ रीडर आर अनश्युअर हाऊ देअर डे वॉज स्पेंड, देन क्लोज युअर
eyes in slumber and think about what God would you say. If God's response positively on your deeds, philosophical lines, deeds, तुमचं कृत्य, त्यावेळेस तुम्हाला एक आवाज येईल देवाचा. आतून आवाज येतो, अंतर्मन सांगतं. गॉड मीन्स युअर इटर्नल माइंड, इनर माइंड. इनर माइंड काय सांगतं तुमचं? पॉझिटिव्हनेस. माणसाला दोन मन असतात, एक आतलं आणि एक बाहेरचं, एक आणि दुसरं मन. आणि मग आतला आवाज येतो की आज तू चांगलं काम केलेलं आहेस. आतलं ज्यावेळेस तुम्ही वाईट करता काम, त्यावेळेस आतलं मन सांगतं की आज मी वाईट काम केलेलं आहे. दिस इज अ फिलॉसॉफी ऑफ लाईफ. इफ गॉड्स रिस्पॉन्स पॉझिटिव्हली ऑन युअर डीड्स, इफ यू फील यू हॅव डन वेल, देन टुमॉरो इज अर्न्ड. जर ह्या आवाज तुम्हाला आतून आला तर समजायचं की आजचं काम माझं खूप चांगलं झालेलं आहे. सो in the last two lines, we understand that you should think before going to sleep. ज्यावेळेस तुम्ही आता पूर्णपणे झोपणार आहात, डोळे बंद करणार आहात, डोळे बंद करण्याच्या अगोदर थोडा विचार करा आणि देवाला आठवा. त्यावेळेस तुम्हाला समजेल आज मी दिवसभरामध्ये काय केलेलं आहे. When you think the whole day, you will sleep very calm, quiet. My dear friends, this is the philosophy of